السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویہ بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 16۔ کوہ نور اخبار میں پاپڑ لیے سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تحلیل سموسہ کھا رہی تھی۔ وہ تھیٹر کے باہر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ تحلیل نے کنکھیوں سے رجب کو دیکھا اور پوچھا، تم نہیں کھاؤ گے؟ وہ سینے سے ہاتھ لپیٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں۔ پھر تیاری کرو پروگرام کی۔ نہیں، میں رات کو مشق کر چکا ہوں۔ کیا بات ہے، اس بہت سنجیدہ لگ رہے ہو۔ اس نے سموسہ اخبار میں رکھا اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس نے اسے دیکھا اور سوچنے لگا، سلیمان کی بات کروں؟ کیا تمہیں تابع کی فکر ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بالکل نہیں۔ تو پھر؟ اس نے مسکرا کر کہا، کچھ بھی نہیں۔ وہ اٹھنے لگا۔ میرا خیال ہے وقت ہو رہا ہے۔ وہ بھی قمیض جھاڑتے ہوئے اب اٹھی اور اب اس نے کوہ نور کو دیکھا۔ کوہ نور؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں۔ بے اختیار اس کی نگاہ فاصلے پر کھڑے عبدالطواب پر گئی۔ کوہ نور کے حواس کھو گئے۔ وہ بت بن کر بیٹھی قریب آتے ہوئے عبدالطواب کو دیکھ رہی تھی۔ کوہ نور؟ رجب نے اسے دیکھا۔ تحلیل حیرت زدگی کے عالم میں اس کے قریب چلی آئی۔ اس کو کیا ہو گیا؟ مگر وہ ہنوز سامنے دیکھ رہی تھی۔ اب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سانس نہیں لے سکی۔ رجب مڑا۔ ایک منٹ کے لیے وہ بھی کوئی رد عمل نہیں دے سکا۔ عبدالطواب مٹھیاں بھیج کر ان کے قریب چلا آیا۔ تحلیل فوراً سے اس کے سامنے چلی آئی۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ اس نے غضب سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آہ! رجب فی الفور بولا، تابع لڑکی ہے۔ کوہ نور سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ وہ رجب کو انگلی دکھاتے ہوئے اس پر گرجنے لگی، تو مجھے مل اکھاڑے میں دھوبی۔ ہر کوئی ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تحلیل درمیان میں آئی اور دبے دبے غصے سے کہنے لگی، تابع ہم باہر ہیں۔ اس نے اسے دھکا دیا اور کوہ نور نے بمشکل اسے سنبھالتے ہوئے پکڑا۔ رجب اس پر چلا پڑا، تابع۔ عبدالطواب اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری وجہ سے میں ایک ایک دن ایک ایک رات شرمندگی میں گزار رہا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ میں سب چھوڑ دوں۔ میں کوشش کر رہا تھا۔ غصے کے سبب وہ مزید بول نہیں پایا۔ اس کی سانس پھولنے لگی۔ مجھے پتا ہے میں غلط کر رہا تھا، لیکن کیا میری غلطی اتنی بڑی تھی؟ تحلیل اس کے قریب چلی آئی۔ ہم گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ اس نے اسے پھر سے دھکا دیا، پیچھے ہٹو۔ اس مرتبہ رجب کا خون کھول اٹھا، تابع۔ عبدالطواب ہاتھ کا مکہ بنا کر آگے آنے لگا۔ تبھی کوہ نور اور تحلیل درمیان میں آ گئی۔ وہ دونوں سرخ آنکھوں سے اس کے سامنے کھڑی لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں آنکھیں میچے کھڑی خوفزدہ تھیں۔ عبدالطواب نے ایک گہری سانس لی اور تحلیل کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ چلو۔ رجب اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ تحلیل اس کے ساتھ جانے لگی۔ اس نے پلٹ کر رجب کو دیکھا۔ کوہ نور بھی ان کا تعاقب کرتے ہوئے جانے لگی۔ سارے راستے وہ خاموش رہے اور انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھے تو نیلوفر انہیں دیکھ کر تالیاں بجانے لگی۔ وہ گیٹ پر تحلیل کا استقبال کرنے کے لیے چلی آئی۔ شام ہونے آئی ہے اور اب گھر میں قدم رکھ رہی ہے محترمہ؟ وہ برہم ہو گئی ہے۔ بتاؤ ذرا، ہے یہ لچھن اچھی لڑکیوں کے؟ تحلیل اسے نظر انداز کرتے ہوئے صحن کی جانب جانے لگی۔ دنیا میں ایک ایسا بھی خطہ ہے جہاں لوگ عورت کے کردار کو وقت کے مطابق جانچتے ہیں۔ ہم اسے جنوبی ایشیا کہتے ہیں۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنسی۔ عبدالطواب خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا۔ جیسے ہی وہ اوپر آیا، نیچے انہیں برفی کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ کوہ نور نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ سلیمان نے برفی کو بہت بدتمیز بنا دیا ہے۔ نیلوفر اس کی آواز سنتے ہوئے پلٹی۔ کوہ نور اور وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں جی خالہ جی، وہ درشتی سے کہنے لگی۔ جا کر تحلیل کا کمرہ سمیٹ، بہت بکھرا ہوا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی اور نیلوفر تحلیل سے کہنے لگی، اس چوڑی کو فارغ کر۔ وہ سیڑھیوں میں رکی۔ سامنے سے اسے عبدالطواب دکھائی دیا۔ وہ بھی نیلوفر کا تبصرہ سن چکا تھا۔ کراتی کچھ ہے نہیں، فضول میں ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے۔ وہ خاموشی سے نظر جھکا کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئی۔ کراتی کچھ ہے نہیں، فضول میں ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے۔ وہ خاموشی سے نظر جھکا کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئی۔ بھلا ہم صفائی کرنے والے چوڑے اور گندے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے جا رہی تھی۔ عبدالطواب اس کا تعاقب کرنے لگا۔ ہم لوگوں کی پھیلائی ہوئی گندگی صاف کریں تو ہم گندے، اور جو پھیلائے وہ سیٹھ۔ واہ کیا انصاف ہے تیرا مالک۔ اس نے کسی کو اپنے پیچھے آتے ہوئے محسوس کیا تو رکی۔ عبدالطواب بھی رکا۔ وہ پلٹی۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھ کر 2 قدم پیچھے گیا۔ اب تم مت سنانا مجھے کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ پہلے ہی میرا دل بہت بھرا ہوا ہے، بہت غصہ آ رہا ہے مجھے۔ تم مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ وہ غصیلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، تاکہ تم خالہ جی کو بتا دو۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسے انگلی دکھا کر پوچھا، اچھا بتاؤ گے تو نہیں؟ وہ ذرا مسکرایا اور کہنے لگا، جب کسی پر بھروسہ کر کے اسے کوئی بات بتاتے ہیں تو اس سے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ کسی کو بتانا مت، یہ جانتے بوجھتے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں سنے گا۔ ایسے دوست بدگمان ہو جاتا ہے۔
वो बेतासुर निगाहों से उसे देखते हुए आंखें फैलाने लगी। वो पलट गया। वो चबा चबा कर बोली, बच्चे खाने वाली डायन है तुम्हारी चची। वो खांसते हुए अंदाज में हंसा। पता नहीं क्या समझती है खुद को। वो पंजाबी बोलने लगी, हर जगह चदरा चदरा खिलाड़ी खिला चदरा खिलाड़ दी फिर दिए। मकानी के अंदाज में पलटा, चूड़ी बोल दिया तुझे, चूड़ी बोल दिया मुझे। उसका दिल जलने लगा। ऐसा कहता है कोई, इतने काम करती हूँ मैं तहलील के, और तो और घर के भी, हालांकि मेरा काम बस तहलील के काम करना है। काम वालियाँ इंसान नहीं होती क्या? क्या उनके दिल नहीं होते? वो जाने लगी। बस बहुत हो गया, अब जा रही हूँ कमरा समेटने। वो एकदम ठहरी। 1 मिनट। उसने उसे देखा। तुम वाकई रज्जब के साथ कुश्ती लड़ोगे? उसने धीरे से सर को खम दिया। मासूमियत से उसे देखते हुए पूछने लगी, दगाबाजी करके? उसने नफ़ी में सर हिलाया। बात गैरत की है, नहीं तो ज़रूर दगा करता। वो कहने लगी, ताबे गलती ज़्यादा तहलील की है। जाने के लिए इसरार उसने किया था। उसने इत्तेफाक किया होगी, लेकिन उसने भी कौन सा समझदारी का मुजाहरा किया है। अगर उसने इसरार किया भी था तो वो मुझसे बात कर सकता था। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि तुम दोनों को तांगे में बिठाकर थिएटर ले गया। वो कुछ कहते कहते रुकी और उसने चुप साध ली। चंद लम्हे उसे इंतज़ार किया कि वो कुछ बोले। कोहिनूर बिना कुछ कहे कमरे में जाने लगी और वो भी वहाँ से चल दिया। दूसरी तरफ शाह ज़मीन पर सर झुकाए हुए बैठा था। उसके साथ अब्दुल रफ़ीक बैठा था। आसमान खुला था। ज़मीन पर सूखी घास जलकर सियाह हो चुकी थी। इर्द गिर्द जलने की बदबू और धुआं था। उसने किसी ख्याल से सर उठाकर देखा और आसमान पर नज़र दौड़ाई। तुम्हें पता है, उसने सर उठाया, मैंने अपने एक कश्ती के सफ़र के दौरान फल्कियात का कुछ इल्म सीखा था। वो उसे देखने लगा। मुझे इस आसमान पर सितारा सहील दिखाई दे रहा है, यानी बहुत जल्द मौसम गर्मा की शिद्दत में कमी होने वाली है। उसने दोबारा से सर झुका लिया। उल्फत का काम कहाँ तक पहुँचा है? ज़मीन पर उसने पत्थर से लकीर खींची। कर रहा हूँ कोशिश। औरतों को लगाया है काम पर, उकसा रही है उसे। मैंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ज़्यादा परेशान करे तो बेशक 2-4 लगा भी देना। जिस इंसान ने इंसानियत सिखाई उसे तो बचा नहीं सका। अब जिस दरिंदे के रहम करम पर हूँ वो मरने भी नहीं दे रहा। उसको हंसी आई। तुम्हें किसने कहा था बददियानती से ज़मीनें बनाओ? क्या फ़ायदा ऐसी ज़मीनों का जो तुम्हारे नाम पर ही नहीं? उसने एक ठंडी आह भरी। कभी कभी बहुत पछताता हूँ ये रास्ता चुनकर। उसने तंज़न पूछा, कभी कभी? वो ज़रा मुस्कुराया। हाँ, कभी कभी। जब मुझे शाहनवाज़ की बहुत याद आती है। मुझे वो दिन याद आता है जब हमसे बड़े ओहदे पर फायज़ अफसर हमसे काम निकलवाते थे और शाहनवाज़ हमारे लिए खड़े होते थे। एक मर्तबा तो वो डट गए कि इंस्पेक्टर का बैठे रहना और सिपाही को ऑर्डर देना गैर कानूनी है। वो सबसे कहते थे, थोड़ा कानून पढ़ लो। वो जहाँ जाते थे एक ही बात कहते थे, पुलिस वालों को मैट्रिक और एफए के चुंगल से निकालो। कम से कम उनकी तालीम बीए और एसएचओ की लॉ ग्रेजुएट कराओ। शाहनवाज़ एक अच्छा सच्चा और ईमानदार आदमी था। घर में फाके पड़ जाते मगर रिश्वत कभी न लेता। अपने से जूनियर को पूछता और सबका ख्याल करता। एक बार मेरी बहन को निमोनिया हो गया था। मेरे पास जहर खाने तक के पैसे नहीं थे। उम्मीद हार चुका था मगर फिर वो मेरी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आया। उसने मेरी बहन का इलाज भी करवाया और मुझे खर्चा भी दिया। उसी ने मुझे पुलिस अफसर बनाया। उसे तरक्की की लालच नहीं थी। जहाँ का मुजरिम मिलता वहीं के थाने में रिपोर्ट करता। वो अपनी हदूद से बाहर जाकर रेड करने के सख्त खिलाफ था। और देखो, आज हम जो कभी उसके नीचे काम करने वाले छोटे छोटे अफसर थे कहाँ पहुँच गए हैं। और वो कब्र में है। वो सांस लेने के लिए रुका। वो चाहता था वो इस मुल्क को बताए कि हर पुलिस अफसर बिकाऊ नहीं होता। वो यहाँ की पुलिस का मियार बेहतर बनाना चाहता था, मगर यहाँ की पुलिस ने ही उसके लबों पर आते हुए अल्फाज दम तोड़ गए। उसने कर्ब से मुस्कुराते हुए पत्थर ज़मीन पर फेंका और उसे देखते हुए धीरे से कहने लगा, और फिर तुम मुझसे कहते हो मुझे इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। अब्दुल रफ़ीक ने उसे अंगशत शहादत दिखाई। तुम जैसे लोग मायूस होकर जुल्म को आम करते हैं, उसने तरकी बतरकी जवाब दिया। और तुम जैसे लोग दुनियावी माल और मता के लिए सच्चे असहाब खो देते हैं। उसने तड़प कर हाथ हिलाया। चल। उसकी आंखें सुर्ख हुई। एक दिन पाई पाई चुका दूंगा हराम माल से। वो ठट्ठा करते ठट्ठा करते हुए हाथ झाड़ने लगा। इतनी हिम्मत है? उसने उसका गिरेबान पकड़कर उसे ज़मीन पर लिटाया। जवाबन वो खामोश रहा। इतनी हिम्मत है तुम में कि तुम शाहनवाज़ के हलाल माल का बदल अपने हराम माल से दो? वो काँप रहा था। अब्दुल रफ़ीक उसकी आंखों में आंखें डाले उसे देख रहा था। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी आवाज़ लरज़ने लगी। उसने उसका गिरेबान छोड़ा। वो उठकर बैठा। शाज़ इससे निगाहें फेरते हुए कहने लगा, हमारे एक एक डीलर का नाम उल्फत को बता दो। क्या? उसे अपने कानों
پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ تلخی سے بولا، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو اور اس پر کڑی نظر رکھو۔ وہ اس سے متفق نہیں تھا۔ دیکھو ٹھیک ہے، یہ باس پرس کرنے میں آسانی کرے گا، مگر اس میں خطرہ ہے، اور اگر وہ فرار ہو گئی تو ہماری بربادی لے کر فرار ہوگی۔ اس نے اسے دیکھا اور کہنے لگا، یہ کچھ ایسا ہے جو کبھی ہمارے کام آئے گا۔ تم اس کی وجہ سے عدالت کا ایک چکر لگا چکے ہو۔ میں کچہری اس کے لیے نہیں، اپنی بیوی کے لیے گیا تھا۔ وہ کٹہرے میں کھڑا تھا۔ جج صاحب اسے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہے تھے، کیا آپ خود پر لگے الزامات قبول کرتے ہیں؟ اس نے ایک نظر حاجرہ کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یور آنر، عبدالرفیق اس سے کہنے لگا، جس دن تم گرفتار ہوئے تھے میں خائف تھا کہ کہیں وہ پروسیکیوٹر باجوہ کی مدد نہ کر رہی ہو۔ اس نے محفوظ ہوتے ہوئے اسے دیکھا، مگر وہ میرا ڈیفنس کرنا چاہتی تھی۔ رفیق استہزائیہ انداز میں بولا، دل بہلانے کا خیال اچھا ہے، اسے سچ بتا دو، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ تمہارا ڈیفنس کرتی ہے یا تمہیں جیل بھجواتی ہے۔ اس نے چند لمحے سادگی سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر پورے یقین سے کہا، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ دوسری طرف حاجرہ گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے ایک گھر میں داخل ہوئی۔ وہ انیلا کے سسرال آئی تھی۔ شکر ہے مجھے اجازت مل گئی۔ اس کی ساس صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی، بیٹھو۔ حاجرہ نے ایک شفاف نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی نرمی مجھے قائل کرنے کی اسٹریٹجی ہے۔ اس کے ماتھے پر نیل کا نشان تھا۔ کیا یہ؟ وہ ان کے چہرے کی جانب اشارہ کرنے لگی۔ انیلا کا دیا ہوا نذرانہ ہے۔ جی ہاں جی، وہ مغموم ہو کر بولی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنا ہاتھ دکھایا، یہ دیکھو۔ اس کے ہاتھ پر ناخنوں کے نشانات تھے۔ دیکھو ذرا، جنگلی بلی نے کیسے نوچا ہے مجھے۔ حاجرہ نے اس عورت کا چہرہ بغور دیکھا۔ شکل سے ہی پھپھی کٹنی لگ رہی ہے۔ وکیل کی آواز نے اسے جگایا۔ حاجرہ، شکل نہیں، جرم۔ اس نے اس کے بازو کی جانب دیکھا اور اس کی کلائی تھام کر غور سے ان نشانات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ بیٹا، تم خواہ اس کا کیس لے رہی ہو۔ ٹھیک ہے، ملزم کے پاس بھی صفائی کا حق ہے، لیکن وہ عورت تو ڈائن ہے، اور اس نے تو اپنا جرم بھی قبول کر لیا ہے۔ حاجرہ نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اچھا، تو اس نے گھر سے فرار ہونے سے پہلے آپ کو زودوکوپ کیا تھا؟ جی ہاں جی۔ اس نے ایک نظر پھر سے ان نشانات کو دیکھا اور بولی، جی ٹھیک ہے۔ وہ عورت بڑی تواضع سے اس سے کہنے لگی، بیٹا چائے تو پیو۔ فوراً سے اٹھی، نہیں، میں بس انیلا کا کمرہ دیکھوں گی۔ وہ اسے اس کے کمرے کا بتانے لگی، یہ ادھر سے تیسرے نمبر والا۔ وہ فی الفور اس کے کمرے کی جانب جانے لگی، شاید مجھے یہاں کچھ مل جائے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ اس نے ایک نظر گھما کر اس کمرے کو دیکھا جہاں جہاں اس کی نگاہ جا رہی تھی۔ وہاں اسے کھلونے ہی کھلونے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ عورت اندر چلی آئی، میرا بیٹا اپنی بیٹی سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، یہ سارے کھلونے اس کے لیے وہی لے کر آیا تھا۔ حاجرہ نے اسے دیکھا اور ترش لہجے میں بولی، مگر سجا کر تو انیلا نے ہی رکھے ہیں نا؟ جی، اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ وہ اب ان ناخنوں کے نشانات کے متعلق سوچنے لگی۔ اگر وہ ناخن زودوکوپ کرتے ہوئے یا اپنا دفاع کرتے ہوئے مارے گئے ہوتے تو بہت ممکن تھا کہ وہ اوپر یا نیچے سے گہرے ہوتے، مگر اس کے نشان تو دیکھ کر لگتا ہے جیسے بلیڈ استعمال کیا ہو، اور یہ کتنے باریک سے کٹ ہے۔ وہ انیلا کا گھر دیکھ کر باہر نکلی۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب جا رہی تھی۔ اس نے شیڈ زمین سے سامنے کھڑے کھوجی کو دیکھا اور وہ اس کی جانب چلی آئی۔ اس نے گلا کھنکار کر دائیں بائیں دیکھا۔ شاہنواز کا شاز کے علاوہ کوئی بھائی نہیں تھا۔ حاجرہ نے ایک گہری سانس لی اور سر ہلا کر کہا، شکریہ۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو وہ ایک دم بولا، اور کچھ؟ اس نے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا، نہیں، یہ کیس مزید الجھ گیا ہے۔ حاجرہ نے اتفاق کیا، ہاں۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھی۔ کھوجی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ مستحسن نجیب پہلوان گلی چلو۔ اس نے اضطراب سے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیسی کہانی ہے اللہ، یہ جتنی مجھے آسان لگ رہی تھی میں اتنا ہی اس میں الجھ رہی ہوں۔ گاڑی چل پڑی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے شاز کا تعلق مجھ سے ہے؟ کیا صرف ایک بلڈ گروپ کی وجہ سے؟ کیا ہو گیا ہے میری ججمنٹ کو؟ کون ہے شاز، اور شاز ہے بھی یا نہیں؟ وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، اے اللہ، مجھے تقویت دے کہ میں حق کو دیکھ سکوں ٹھیک ویسے جیسے وہ ہے، اور مجھے اتنی قابلیت عطا فرما کہ میں اس کا تعاقب کر سکوں۔ اللہ مجھے تقویت دے کہ میں جھوٹ کو دیکھ سکوں، اور مجھے استطاعت دے کہ میں اسے جان سکوں۔ پہلے وہ میرے لیے صرف کرمنالوجی کا ایک موضوع تھا، پر اب وہ ایک معمہ بن رہا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اللہ مجھے حق دکھا دے، اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں حق کو دیکھ سکوں، اللہ میرے دل پر حق کی تجلی اتار دے۔ اس نے سڑک پر طلال اور یشما کو دیکھا، غالباً وہ گھر جا رہے تھے۔ مستحسن، اس نے ہاتھ ہلا کر کہا تھا۔ اس نے فوراً سے اس سے پوچھا، جی بی بی جی، گاڑی روکو۔
اس نے بریک لگائی، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ طلال آواز سن کر وہ رکا۔ یشما اور طلال پلٹے۔ طلال نے پتنیاں سکیڑ لی۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے ان کی جانب چلی آئی۔ گھر جا رہے ہو؟ طلال اسے دیکھتے ہوئے یاد کرنے لگا۔ ہاجرہ باجی ہے کیا؟ اس نے انہیں اپنی گاڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آؤ، میں بھی وہیں جا رہی ہوں، طلال کہنے لگا۔ یشما جھٹ سے بولی، ہاں جی میں جاؤں گی۔ طلال نے اسے گھور کر کہا۔ یشما ہاجرہ بشاشت سے بولی، ٹھیک ہے آؤ بیٹھو۔ وہ فٹافٹ گاڑی کے قریب جانے لگی۔ طلال ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے بھائی کا نمبر دو مجھے باجی۔ وہ یہ سن کر چونک اٹھا۔ ہاجرہ کہنے لگی، کام کی بات کرنی ہے۔ وہ مڑی، چلو، اور اپنی بھابھی سے کچھ مت کہنا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ چند لمحوں بعد گاڑی چلنے لگی۔ ہاجرہ نے آگے بیٹھے ہوئے طلال کو کاغذ اور قلم پکڑایا اور اب وہ برابر میں بیٹھی یشما کی جانب متوجہ ہوئی۔ تو کیا نام ہے آپ کا؟ مسکرا کر بتانے لگی یشما۔ یشما، اس نے اس کا نام دہراتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ کا چہرہ آپ کے بابا سے ملتا ہے؟ اسام کا نمبر لکھتے ہوئے طلال کے کان کھڑے ہوئے۔ یشما نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا، بابا سے نہیں اماں سے ملتا ہے۔ وہ سنتے ہوئے ذرا سا چونکی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ اپنے بابا جیسی نہیں؟ وہ معصومیت سے بولی، بابا آتے جو نہیں۔ وہ بدبخت مسکرائی اور پھر اس سے کہنے لگی، یشما ایسا نہیں ہوتا، وہ آپ کے بابا ہے اور بیٹیاں دنیا میں کہیں بھی چلی جائے وہ اپنے بابا کے نام سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد آپ کے بابا پاکستان آئیں گے۔ وہ بڑی سمجھداری سے بولی، انشاءاللہ۔ طلال نے کاغذ میں قلم لپیٹ کر پیچھے کی جانب بڑھایا اور ہاجرہ مسکرا کر اسے لیتے ہوئے بولی، شکریہ۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی نجیب پہلوان گلی کے سامنے رکی۔ یشما نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا اور کہا، اللہ حافظ۔ طلال نے بھی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہاجرہ اپنے کندھے پر پرس لٹکاتے ہوئے باہر نکلی۔ نجیب پہلوان کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اسے اس گیٹ کے پیچھے سے دوپٹہ اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ گلی میں داخل ہوئی۔ اس کی نگاہ اس دوپٹے پر ہی تھی۔ جیسے جیسے ان کے گیٹ کے قریب آئی ویسے ویسے دوپٹہ اندر کی جانب چلا گیا۔ طلال اس کے ساتھ چلنے لگا۔ فون کرنا ہے تو کیجو سے محتاط رہیے گا۔ اس نے اسے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، پھپھے کٹنی ہے؟ طلال ذرا چونکا اور پھر ہنس پڑا، بہت بڑی والی، سارا محلہ اس سے عاجز ہے۔ اس نے نجیب پہلوان کے گیٹ کی جانب دیکھا، دیکھ لیتی ہوں۔ وہ نجیب پہلوان کے گیٹ کی جانب چلی آئی۔ اس نے گیٹ کھٹکھٹایا۔ چوری چوری مت دیکھو مجھے، عجائب خانے میں رکھا ہوا کوئی نمونہ نہیں۔ گیٹ کے اس پار کی جو بھوچکا رہ گئی۔ اس نے اندر کی جانب کاغذ بڑھائے، نمبر اسام کا ہے، اس پر کال کر کے اطلاع دو کہ ہاجرہ کو ضروری بات کرنی ہے۔ کیجو کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اب وہ سختی سے اسے تنبیہ کرنے لگی، اور گلشن یا کسی کو کچھ کہنے سے پہلے یاد رکھنا، میرے پھپھا سسر کاموں کی سردار ہے۔ میرے شوہر نے 25 قتل کیے ہوئے ہیں اور میرا ہر روز پالا گنڈوں سے پڑتا ہے۔ کیجو سر تاپا لرزنے لگی۔ وہ اس پر برستے ہوئے بولی، پکڑو اب یہ۔ کیجو نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کاغذ اس سے لیا۔ ہاجرہ گیٹ سے پیچھے ہٹی، اور کبھی سکون سے بیٹھ بھی جایا کرو، مجھے تو مجبوری کے تخت خوار ہونا پڑتا ہے، یہ پر تمہاری کیا مجبوری ہے؟ کیجو کو غصہ چڑھا، آتی ہوں 15 منٹ میں کہ جا رہی ہوں۔ وہ ہنسی دباتے ہوئے پلٹ کر جانے لگی اور کیجو اندر ہی اندر کلسنے لگی، اب یہ انگلستانی خربوزہ مجھے بتائے گا۔ تبھی باہر کا دروازہ کھٹکا۔ وہ خوف سے چیخ کر بولی، کر رہی ہوں، فون ہے۔ کوہ نور نے سر اندر کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ خوفزدگی کے عالم میں کیجو کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ اسے درخواست کرتے ہوئے کہنے لگی، کیجو سالن دے دے، چوہوں نے پیٹ میں گشت کرنا شروع کر دیا ہے، مزید دیر کی تو کشتی شروع ہو جانی ہے۔ وہ بوکھلائی ہوئی سے اندر جانے لگی۔ اچھا۔ کوہ نور نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے باورچی خانے میں جا رہی تھی۔ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ سلیمان اسکول سے آ کر بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ صحن میں یہاں وہاں جرابے، جوتے اور بستے بکھرے پڑے تھے۔ نیلوفر غصے سے کہہ رہی تھی، یہاں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی نسل آ گئی ہے۔ سلیمان میز پر اپنا لٹو گھما کر چلانے لگا۔ ہاجرہ آدھے کھلے ہوئے گیٹ کو مکمل طور پر کھولتے ہوئے بٹ ہاؤس میں داخل ہوئی۔ تحلیل، نیچے آجا جلدی۔ نیلوفر کی آواز سن کر وہ اندر صحن کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ راہداری سے نکل کر صحن میں آئی۔ اس نے گلا کھنکارا تو نیلوفر نے سامنے دیکھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے کوئی تاثر نہیں دے سکی۔ ہاجرہ! سلیمان ہاجرہ کا نام سن کر چونکا۔ ہاجرہ باجی! السلام علیکم۔ ہاجرہ نیلوفر کے قریب چلی آئی۔ سلیمان پرجوشی سے اسے پکارتا ہوا باہر چلا آیا، ہاجرہ باجی! وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، ہاں سلیمان۔ ہاجرہ کو دیکھ کر سلیمان کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ باجو! وہ تحلیل کو بلاتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب گیا۔ تحلیل، ہاجرہ باجی آئی ہے، تابے باؤ!
नीलुफर उससे कहने लगी, खाने के वक्त है, खाना खा कर जाना। वो पलटी, उसने उसे बेइख्तियार पुकारा, चची। उसने मुड़कर उसे देखा। हाँ, ये मेरे बाद घर का खर्च कौन चलाता था? नीलुफर ने तेवरी चढ़ा ली। ऐसे पूछ रही हो जैसे पहले तो तुम चलाती थी। वो एकदम से भड़क उठी। वैसे और किसने चलाना है? अब्बा जी चलाते थे और तुम्हारा बाप पैसे भेज देता था। तुम्हारे चचा को तो ऊपर बैठे रब का खौफ ही नहीं, इसलिए उसका तो पूछना ही मत। वो बावर्ची खाने की जानिब जाने लगी। हाजरा ने उससे झट से पूछा, चची को अब्बा जी के पैसे दाजी इस्तेमाल करने देते थे? उसने बावर्ची खाने में दाखिल होते हुए हवा में हाथ हिलाया। करने ही ना दे तुम्हारे दाजी, लेकिन भाई मैं तो करती थी। तो चची वो दुकान का खर्चा आता था? नीलोफर झुंझला कर बोली। तुम ये बात जाकर अपने दादी से क्यों नहीं पूछती? वो कुछ कह नहीं सकी और नीलोफर बावर्ची खाने में काम करने लग गई। आ गई गढ़े मुर्दे उखाड़ने हो? हाजरा ने एक सर आह भरी। उनसे पूछ सकती तो आपसे क्यों बात करती? सुबह से फुप्पे कुटनियों से ही वास्ते पड़ रहे हैं। हाजरा बाजी अब्दुल तवाब और तहलील सीढ़ियों उतर कर उसकी जानिब चले आए। हाजरा आई थी तो ऐसा लगता था जैसे उनके घर शादमानी ही आ गई थी। आने से पहले बता देती तो तुम्हारी पसंद का कुछ बनवा लेते। अब्दुल तवाब उसे साथ लगाते हुए गिला कर रहा था। तहलील ने उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लिया और उससे कहने लगी, बाजी अब तुमने शाम तक यहाँ रहना है। उसने मुस्कुरा कर उससे माजरत की। नहीं तहलील, मुझे काम है, बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ। उसने नाराज़ी से उसका बाजू छोड़ दिया। बाजी काम तो कभी नहीं रुकते, पर वक्त निकालना चाहिए। निकालूंगी जुमे को। वह अब वक्त रवा के कमरे की जानिब देखने लगी। मैं दादी से मिल लूँ? और वो फौरन से उनके कमरे की जानिब बढ़ी। तहलील ने अब्दुल तवाब को देखा। लगता है बाजी और तुम्हारी सुलह हो गई है। उसने खुफगी से उसे देखा, फिर डाइनिंग रूम की जानिब जाने लगा। ताबे तहलील अब उसके बिगड़े हुए मिजाज से उकताने लगी थी। हाजरा बख्त रवा के कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम दाजी। वो चारपाई पे बैठे हुए थे। देख कर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी के मुंतज़िर थे। वालेकुम अस्सलाम। वो उनके करीब चली आई। दाजी मैं जल्दी में हूँ, अभी मेरे पास अलग सलग का वक्त नहीं है। वो उनके साथ चारपाई पे बैठी और बिला तमहीद कहने लगी, आपने पता किया? कुछ याद आया आपको यतीम बच्चे का, या कोई ख़ानदान ऐसा जिसके साथ अब्बा और चचा ने कुछ गलत किया हो? बख्त रवा ने एक गहरी सांस ली और कहने लगे, बेटा यतीम बच्चा तो मेरी याददाश्त में कहीं नहीं है, और रही बात तुम्हारे बाप और चचा की लोगों के साथ गलत करने की, तो वो बेशुमार है। हाँ लेकिन हाजरा की आंखें फैली। उन्होंने अपने तायाजाद भाई के साथ बहुत ज्यादती की थी। दाऊद दाऊद अदा अब्बू के बेटे दाऊद दाद अबू के बेटे। उन्होंने इस्बात में सर हिलाया। लेकिन दाजी, हाजरा थोड़ा उलझी। ज्यादती तो उन्होंने की थी, बड़े दाजी से सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया और नीलोफर चची की अम्मा और आपको एक पाई तक नहीं लेनी दी। उन्होंने नफ़ी में हाथ हिलाया। नहीं बेटा, तुम समझी नहीं। फिर दाजी वो उसे बताने लगे, गलत दाऊद ने किया था। उसका बेटा सफदर अच्छा इंसान था, उसने उसकी वफ़ात के बाद हमें हिस्सा दिया था। ये घर उसी का है, और सफदर ने तुम्हारे बाप को अपने डेरे पर काम के लिए भी रखा था। वो तेज़ी से पूछने लगी, क्या उनका कोई यतीम बेटा था? बेटा? वो याद करने लगे। नहीं, वो तो बेऔलाद था। हाजरा की उम्मीद टूट गई। बख्त रवा उसे माजी का किस्सा सुना रहे थे। खैर तुम ये सुनो, हुआ क्या? वो शिकस्ता दिली से नज़रें झुकाए हुए बैठी थी। अच्छा खासा तुम्हारा बाप काम पर जाया करता था। ये गर्क करे खुदा सरदार को जिसने उसे उल्टे कामों में लगाया। हाजरा की निगाहें हुनूर झुकी हुई थी। वो सब्जियां मंडी लेकर जाता था। बेचारा तुम्हारा सफदर ताया ठेके लेता था, यही छोटी मोटी करके कमाता था। उसके माल के ज़रिए तुम्हारे बाप ने अपना धंधा शुरू कर दिया। बज़ाहिर हर माल सफदर का, मगर अंदर से सरदार का। जब पुलिस को पता चला तो खुद तो वो फरार हो गया और सफदर पकड़ा गया। सबूत नाकाफ़ी थे। हमारी शहादतें कमज़ोर पड़ समझी गई। पुलिस ने पता नहीं उस पर कौन कौन से पर्चे बना दिए। फिर उसे सज़ा हो गई। कुछ माह बाद पता चला कि उसे फांसी दे दी गई है। उसने कुछ सोचते हुए उनसे पूछा, क्या आपके पास सफदर ताया की कोई तस्वीर है? तस्वीर? वो याद करते हुए बोले, नहीं सफदर की नहीं, लेकिन उसके बाप की है। नीलोफर की अम्मा के बिया पर बनाई थी, और उसी के साथ उसकी एक और उम्मीद टूट गई। अच्छा, उसने मायूसी से पलकें झुका ली। चले वही दिखा दे। वो दर्द से कराते हुए उठे। हाँ हाय दिखाता हूँ। अच्छा दादी, क्या उनका ताल्लुक किसी शाहमीर नाम के पुलिस अफसर से तो नहीं था? पुलिस वाला? उन्होंने पलटकर उसे देखा। हाजरा ने सर हिलाया। जी शाहमीर। वो ये सोचते हुए मेज़ की जानिब बढ़े। पुलिस वाले उसके एक दो यार तो थे, लेकिन ये याद नहीं। वैसे शाहमीर के बेटे शाहनवाज को मैं जानता था, और शायद वो तो यहाँ का SHO भी रह चुका है। हाजरा ज़रा चौंक कर उठी।
داجی آپ کو شاہ نواز کا پتہ ہے؟ جواباً بخت روا کہنے لگے، ہاں شاز کا بھائی، وہی شاز جس نے تمہاری اماں جی کو خون دیا تھا۔ وہ آگے چلی آئی، اس کے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑنے لگی۔ کیا آپ کبھی شاز سے ملے ہیں؟ انہوں نے جھک کر دراز کھولا۔ کیسی باتیں کرتی ہو، تمہارے شوہر سے کیا ملتا میں نہیں؟ وہ دراز میں سے تصویر تلاشنے لگے۔ ہاجرہ برف کا مجسمہ بنے ہوئے وہیں کھڑی تھی۔ اچھا آدمی ہے وہ، بس حالات ایسے تھے کہ اسے اپنی شناخت بدلنی پڑ گئی۔ ہاجرہ نے لب دبا لیے، ورنہ تو وہ بہت ہی اچھی کردار کا مالک ہے۔ ہاجرہ نے گہری سانس لی۔ داجی مجھے لگا آپ کو پتہ نہیں تھا۔ ویسے کیا یہ آپ کو شاز نے بتایا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے؟ انہوں نے چند کتابوں کو ہٹا کر ایک کتاب اٹھائی، انہوں نے اسے کھولا اور اس کے پنے الٹائے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس کا سردار کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کتاب سے ایک تصویر نکالی۔ ہاجرہ سمجھ گئی، خبر میں جھول ہے۔ انہوں نے اس کی جانب تصویر بڑھائی۔ دیکھو ہاجرہ۔ ہاجرہ نے سر جھکا کر تصویر کو بغور دیکھا۔ بخت روا اسے بتانے لگی، یہ ہے داؤد۔ اس نے بغور ان کے چہرے کے نقوش دیکھے۔ ہاں، اور آنکھیں کچھ بھی شاز جیسا نہیں۔ بال اور آنکھیں کچھ بھی شاز جیسا نہیں، لیکن ناک اور چہرے کی بناوٹ، خصوصاً گال اور ٹھڈی، کچھ مل رہی ہے۔ مگر یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ باہر کا دروازہ کھٹکا۔ ہاجرہ نے پلٹ کر دیکھا، کون ہے؟ اسے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ہاجرہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ سلیمان گیٹ پر کھڑا تھا۔ وہ اندر جھانکتے ہوئے کہنے لگا، باجی دھوبی کا لڑکا آیا ہے، کہہ رہا ہے آپ کے لیے اسام بھائی کا سعودیہ سے فون آیا ہے۔ گھر میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عبدالتواب حیرت کے عالم میں ڈائننگ روم سے باہر نکلا۔ بخت روا بھی باہر چلے آئے۔ باورچی خانے میں کھڑی تحلیل کو لگا جیسے وہ حالت خوابی میں ہے۔ ہاجرہ نے آہٹ پر سامنے دیکھا۔ عبدالتواب اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے نظر انداز کیا۔ اچھا کہو میں آ رہی ہوں۔ بخت روا کی نگاہ عبدالتواب سے ملی، مگر کوئی کچھ بولا نہیں۔ ہاجرہ سلیمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیتے ہوئے باہر نکلی۔ پیچھے سے نیلوفر باورچی خانے سے نکل کر شور مچانے لگی، اب اس نے ہمیں یہ دن دکھانا تھا۔ دیکھو ذرا، بیاہی بیٹی اس محلے میکے والوں سے ملنے نہیں بلکہ سابق عاشق سے بات کرنے آئی ہے۔ تحلیل پیچھے سے نکل آئی، اماں۔ عبدالتواب بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے باہر جانے لگا۔ بخت روا چلا کر تحلیل سے بولے، او پھر سنو، او پھڑسو۔ تحلیل نے دوڑ کر اس کا بازو پکڑا۔ تابع وہ شادی شدہ ہے۔ وہ غضب سے پلٹا، شادی شدہ ہے تبھی زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ جانے دو، وہ جانے ان کے میاں جانے۔ سلیمان اندر چلا آیا۔ عبدالتواب اسے دیکھ کر صحن سے نکلنے لگا، ویسے بڑا ہی کوئی بے غیرت ہے اس کا بندہ۔ تحلیل نے آگے بڑھ کر اسے دیکھا، وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہا تھا۔ بخت روا سکون کا سانس لیتے ہوئے چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ وہ ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب کھڑی ریسیور کان سے لگا رہی تھی، کمرے میں کی جو چڑیا کی طرح ایک ایک کر کے اپنے بچوں کے منہ میں نوالے ڈال رہی تھی۔ اس کے ایک بیٹے نے باہر دیکھ کر انگلی سے اشارہ کیا اور اس سے پوچھا، اماں یہ خالہ کون ہے؟ اس نے اس کے منہ میں نوالا ڈالا، یہ لڑکے مارنے والی ڈائن ہے۔ اس کے دونوں بیٹے ڈر گئے۔ اسے دوسرا نوالا دوسرے بیٹے کے منہ میں ڈالا، اسے لڑکے دیکھتے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ ہیلو، ہاں اسام۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی، اس نے پرس سے کاغذ اور قلم نکالا۔ الگ سلگ کا وقت نہیں، کام کی بات کرتے ہیں۔ اس پار وہ خاموش تھا، اس نے آواز نہ آنے پر چیک کیا۔ ہیلو، ہاں۔ وہ جھٹ سے بولا، شاز تمہارا دوست تھا؟ وہ فوراً سے بولی، جلدی بولو پیسے پڑ رہے ہیں۔ شاز؟ اسام کا بھوں اٹھا۔ وہ کہنے لگی، شاز تمہارا دوست جو مجھے پسند کرتا تھا، وہی جس کے ساتھ میں تمہیں ٹو ٹائم کر رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا، اس نے تمہارے ساتھ ایف اے کیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، نہیں، میٹرک کے بعد اس کے بھائی کا تبادلہ ہو گیا تھا۔ کہاں؟ ملتان؟ اس نے اس سے بھوں اکڑا کر پوچھا تھا۔ جواباً اس نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ وہ سر جھٹک کر کچھ لکھتے ہوئے ہنسی، اگر وکلا، صحافی، پولیس اور آرمی اپنے ذرائع بتانے لگ جائے تو ہر کوئی اس قوم کا ستون بننے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے پوچھا، ویسے کیا تم نے اس کا یقین کر لیا تھا کہ اس کے بھائی کا تبادلہ ملتان ہوا تھا؟ نہ وزیر آباد نہ لاہور، سیدھا ہی ملتان۔ ہاں، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ بولی، وہ سب سے بہت کم ملا کرتا تھا کیونکہ وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایس ایچ او شاہ نواز کا بھائی ہے۔ ہاں، اسام نے لب کاٹنے شروع کر دیے۔ وہ لوگوں کو اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا کرتا تھا تاکہ لوگ اس سے کوئی فیور نہ مانگ لیں، یہی بات ہے۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ وہ شاہ نواز کا بھائی نہیں تھا۔ وہ سادگی سے کہتے ہوئے لکھ رہی تھی، مطلب؟ اس نے افسوس کیا، اپنے دوستوں سے بھی جھوٹ؟ اچھا۔ اب وہ پوچھنے لگی، جب اس کے بھائی کا تبادلہ ہوا تھا تو تم نے معلومات کی؟ وہ نفی میں سر ہلا کر خود ہی بولی، تم تو بہت شریف آدمی ہو، تمہارا تھانوں سے کیا لینا دینا؟ اسام نے اس سے دو ٹوک انداز میں پوچھا، تم نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ ہاجرہ لکھتے ہوئے رکی، کوئی ذاتی بات کرنے کے لیے تو بالکل نہیں۔
तो फिर तुम्हारा शाद से क्या लेना देना है? बहुत जल्द उसे शादी करने वाली हूँ। शादी नाम पर कीजो के कान खड़े हुए। तुम? उसाम की आवाज़ लरजने लगी। उसने बात बदलने की सही की। अच्छा ये बताओ, क्या बीए के दौरान वो वापस आ गया था? और उसके वापस आने की क्या वजह थी? उसके भाई का फिर से तबादला हो गया? अब उस ज़ोर की स्याही पर वो उसे ज़ब्त करने लगी। हाँ, क्या रूटीन थी उसकी? हफ्ते में एक बार आ जाता था और कभी कभी पूरा पूरा हफ्ता नहीं आता था। फिर कुछ वक्त बाद उसने आना ही छोड़ दिया। फिर भी माशरती उलूम के प्रोफेसर को वो याद था। वो ठिठक कर रुका। तुम हाजरा हो? जवाबन तंसन बोली। नहीं, बिलबतौरी। तुम्हें ये सब कैसे पता है? वो पूछने लगी। पहले ये बताओ कि माशरती उलूम के उस्ताद को वो क्यों याद हो सकता है? उनकी बेटी फरार हो गई थी और उसने उसे ढूंढने में उनकी मदद की थी। हाजरा ने नफ़ी में सर हिलाया। उसने खुद मदद की थी क्योंकि वो पुलिस महकमे में था। उसाम को गुस्सा चढ़ा। हाजरा, मैं उसका दोस्त था। उसने कलम बंद किया। और फिर मेरी वजह से तुम्हारी दोस्ती उससे टूट गई। उसाम चंद लम्हों के लिए खामोश रहा और फिर कहने लगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी तुमसे इस तरह बात होगी। वो कागज़ और कलम पर्स में रखने लगी। मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गई हूँ और अब वक्त आ गया है कि तुम भी आगे बढ़ो। कभी कभी मुझे लगता है। वो पर्स की जिप बंद करने लगी। अगर मुझे तुमसे वाकई मोहब्बत होती तो मैं तुम्हें हर पल याद करती, ना कि तब जब तुम्हारा जिक्र छेड़ा जाता। मैंने कहीं पढ़ा था, जो आदमी हमसे मोहब्बत करता है वो हमें कभी भी ये नहीं भूलने देता कि हम कितने ख़ास हैं। पता नहीं ये बातें समझने में मुझे इतनी देर क्यों लग गई। कभी कभी इस बात को कबूल करने में बहुत देर लग जाती है जिसे आपके दिल ने बहुत पहले कबूल कर लिया होता है। दरअसल हम नहीं, हमारा दिमाग उसे कबूल करने में बहुत वक्त ले लेता है। खैर, उसाम उसके लिए अपने जज्बात को सीने में छुपाए खड़ा था। तुम सबका दिल रखते हो, मगर कभी अपना दिल भी रख लिया करो। दिल तो मैंने कब का मार दिया है। उसके लहजे में उदासी वाज़ेह थी। अपनी बेटी से आकर मिलो, उसे बढ़ते हुए देखो। बाप के लिए बेटी की मोहब्बत तकसीर आज़म है। चलो मैं रखती हूँ। वो रिसीवर रखने लगी तो उसने फ़ौरन से पूछा, क्या तुम शाद से शादी करने वाली हो? हाँ, वो ये सुनकर मुस्कुरा पड़ा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। हाजरा तबस्सुम से बोली। और वो अब भी करता है। चलो अल्लाह हाफिज़। उसने रिसीवर रख दिया। वो उठी कि जो हाथ में प्लेट पकड़े हुए दहलीज पर खड़ी थी। हाजरा ने एक नज़र उसे देखा कि जो ज़रा मुस्कुराई और हाजरा भी मुस्कुराकर बाहर जाने लगी। वो स्टडी में सर झुकाकर बैठी शास की बात सुन रही थी। वो फाइल से पढ़ते हुए उसे रिपोर्ट कर रहा था। अनीला की क्लास फेलो में से दो लड़कियां लाहौर में रहती है। एक शाइस्ता है, उसके दो बच्चे हैं। दूसरी अतीका है और उसकी कोई औलाद नहीं है। उसका शौहर बर्लिन में होता है। वो इन दिनों अपने वीज़े का काम करवा रही है। मैंने बंदे भिजवाए हैं। किसी ख्याल से उसने उसे देखा। बीवी? जवाबन वो कुछ नहीं बोली। वो थोड़ा ऊंचा बोला, बीवी? उसने उसे देखा। हाँ। वो फाइल बंद करते हुए कुर्सी पर बैठा। क्या बात है? उसे देखकर मुतफक्किर हुआ था। हाजा ने एक गहरी सांस ली। तुमने मुल्तान से एफए किया है, इस बात का मुझे कोई सबूत नहीं मिला। बीए की भी मालूमात करवाई तो पता चला कि तुम शाज और नादिर ही कॉलेज जाया करते थे। तुम मेरे बीए पर सवाल उठा रही हो? वो बेहद संजीदगी से पूछ रहा था। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो कहने लगा, मैं बीए करने वालों से ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी बोलता हूँ। हाजा ने बेजारी से आंखें मूंद कर खोली। शाज? वो खामोश हो गया। उसने हाथ में पकड़े हुए कलम पर गिरफ्त मजबूत कर ली। तुमने मैट्रिक के फ़ौरन बाद काम किया है? उमूमन मैट्रिक के बाद वही लोग काम करते हैं जिनके माली हालात कुशीदा हो, या जिन्हें इस मुल्क के लिए कुछ करना हो, या जो बेहद निकम्मे हो। तुम्हारा शुमार पहली दो अक़साम में हो सकता है, मगर जिस शाज़ को मैं जानती थी वो एक सच्चा और ईमानदार इंसान था। और मासूम लोगों पर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात लगाकर तरक्की नहीं कर सकता था। और फिर तुम्हारी इस सिस्टम से मायूसी देखकर मुझे लगता है कि तुम पहले एक हबल वतन हुआ करते थे। वो ढीली ढाली पुलिस की वर्दी में मलबूस सर झुकाए हुए खड़ा था और सामने एक दराज कदा आदमी सख्ती से उससे कह रहा था। पुलिस, फौज, वार्डन या किसी सरकारी अफसर की वर्दी पहनना जुर्म है। इस वर्दी को हासिल करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। इसे हर कोई नहीं पहन सकता। मेरा मफरूज़ा ठीक था। तुमने इंग्लिस्तान आने से पहले इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि तुम्हें इस सिस्टम ने मायूस कर दिया था ना। उसके हाथ से कलम छूटा। हाजा ने बेइख्तियार ज़मीन पर गिरे हुए कलम को देखा। वो लम्हे भर के लिए साकित रहा, बिल्कुल साकित। अब उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, तुमसे मोहब्बत करना मेरी पहली गलती थी। वो खुद को माजी के झरोके से याद देख रहा था। वो हाजरा का पीछा कर रहा था। वो साइकिल लेकर मुड़ा तो चौंक कर दो कदम पीछे गया। उसके सामने वही आदमी खड़ा था। उसने उसे देखते हुए गले से थूक निगला। उसने उससे पूछा, असलम की लड़की को पसंद करते हो? उसने आंखें सुकेड़ ली और बोला, बहुत ज़्यादा। उसने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। ठीक है, और दूसरी मुझसे शादी करना।
हाजा ने उसे महफूज होते हुए पूछा था। उसने तस्हीह की। दूसरी, तुम्हें अपना पता बताना। उसने सिगरेट की कश लगाई। चीते, मुंह से धुएं के छल्ले निकले। हाँ। उसके करीब खड़ा आदमी उसे बताने लगा। कोई बैरिस्टर हाजरा थानों में तुम्हारा पूछ रही है। उसने मुंह से सिगरेट निकाली। एक काम है। उसने सीने पर हाथ मारा। हुक्म। किसी तरह उस तक मेरी रसाई मुमकिन बनाओ। मतलब? हाजरा ने मेज़ ठोक कर बजाई। वो संजीदगी से कहने लगा, मतलब ये कि अपने मफरूज़े दुरुस्त करना सीखो, और मेरा तालीम हासिल करने का मकसद था महकमे पुलिस को निखारना। मेरे एक दोस्त कहते थे, तालीम याफ्ता पुलिस अफसरान महकमे पुलिस का असासा है। हाजरा ने भवें उठाकर उससे पूछा, कहीं वो दोस्त शाहनवाज तो नहीं थे? बाहर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। वो फ़ौरन से पलटा। कौन? बुजुर्ग खात्मा घबराई हुई सी बोली, मैं बाबा। वो दोबारा से हाजरा की जानिब मुतवज्जा हुआ। वो कहने लगी, उसका रिकॉर्ड देखा है मैंने, माशाल्लाह से अफसरी के साथ साथ बीए किया हुआ था। वो झट से बोला, तुम्हारी क्रिमिनल फिगरिंग अब भी कच्ची है। उसने गिला करते हुए कहा, शाज, क्या तुम मेरी कदर नहीं कर सकते? देखो, मैंने इतने थोड़े अरसे में इतना बेहतर काम किया है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। कदर करने वाला काम नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। वकालत दौलत और कदर करने का पेशा नहीं है। इसमें ना तो इंसान भूखा मरता है, ना ही ऐश कर सकता है। अगर तो वो सही मानों में इकबाल बनना चाहता है, इकबाल का वकील बनना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारे मफरूज़े इससे ज़्यादा एक्यूरेट हो, ताकि कल को तुम्हारी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, जैसे सफदर ताया को पहुँचा था। उसने नासमझी से उसे देखा। सफदर ताया कौन? मेरे वालिद के तायाजाद भाई। वो इस गुफ्तगू में क्या कर रहे हैं? उसकी आंखें हैरत से फैल रही थी। वो एकदम बोला, हाजरा, क्या तुमने वाकई एक ब्लड ग्रुप की वजह से मुझे अपना रिश्तेदार समझ लिया है? वो झट से कहने लगी, तुम्हारी सूरत दादा अबू दाऊद से मिलती है। उसने खुफगी से मेज़ बजाई। ये क्या मखौल कर रही हो? वो मज़ीद कुछ बोल नहीं पाई। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में हर इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो तुम्हारा रिश्तेदार है? उसने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी और कहने लगी, अल्लाह अल्लाह अल वकील है, और हम ज़मीन पर उसके नुमाइंदे। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं। वो हमारे दिल में सच और हक़ की वही करता है, और हम उसे अपना मफरूज़ा कह देते हैं। मैं मालूमात करवा रही हूँ, और अगर ये मालूमात सच्ची साबित ना हुई तो? वो करखत आवाज़ में ये कहते हुए उठा, तुम देखना, तुम्हारा खोजी किसी सीनियर रैंक के पुलिस अफसर को पैसा भी खिला देगा और तुम्हारा काम भी नहीं होगा। मगर अगर हो गया तो क्या? वो पुरुम्मीद थी, मगर वो बदगुमान होते हुए बोला, क्या फ़ायदा, हो भी गया तो? हाजरा कहने लगी, मैं चाहती हूँ हमारे निकाह नामे पर दुरुस्त और सच्ची पर मबनी मालूमात हो, और शाज़ इंसान को अपना हस्ब नसब मालूम होना चाहिए। उसने लब काटते हुए भवें खुजाया और फिर उसे देखा। तुम वकील हो, कोई नावल निगार नहीं, समझ आई? हाजरा का चेहरा उतर गया। उसने फ़ौरन से उसका चेहरा मुरझाते हुए देखा तो उसके सामने चला आया। हाजरा, उसने सर झुका लिया। तुम्हारी इन बातों ने मुझे ज़िंदगी में पहली बार ये एहसास दिलाया है कि मेरे मफरूज़े गलत भी हो सकते हैं। उसके करीब झुक कर बैठा, उसका सर हुनूस झुका हुआ था। मैंने आज सारा दिन अल्लाह से कहा, अल्लाह तू हक़ है, तेरा वादा हक़ है, तेरी दुनिया हक़ है, अज़ल से अबद तक जो तूने बयान किया वो हक़ है। तुझे तेरे हक़ होने का वास्ता, मुझे तू हक़ दिखा दे। मैंने आज बहुत मेहनत की है। उसकी आंख से एक आंसू टूट कर गिरा। शाज ने उसे पुकारा, हाजरा। रोने से उसके होंठ लाल हो गए, आंसुओं से उसकी आंखें धुंधलाने लगी। उसने एक गहरी सांस ली। तुम्हें पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है? मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी ही वजह से रो रही हूँ। उसने अपनी उंगलियां अपने चेहरे पर थपथपाई। उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे। मगर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई कांट स्टैंड इट, शाज। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी नीयत तुम्हें हरगिज़ तकलीफ़ पहुंचाने की नहीं थी। आई हेट हर्टिंग यू। उसने फ़ौरन से आंसू साफ़ किए। मुझे पता है तुम कभी भी मुझे दुख नहीं पहुंचा सकते। वो नम आँखों से उसकी आंखों में देख रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब पता करवा लूँगी। उसने नाक सुकेड़ी, और मेरे मफरूज़े गलत नहीं होते। और वो सादगी से मुस्कुरा पड़ा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। नावल सचमुच में इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और अपने कॉन्टेक्स्ट में इस नावल को शेयर करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है मेरी आवाज़ में सुनने में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।